અગ્નિકાંડને લઈને એબીપી અસ્મિતા પાસે મોટી જાણકારી છે। જવાબદાર અધિકારીઓ કાર્યવાહી કરાવવામાં માધ્યમોની મહેનત રંગ લાવી છે। અગ્નિકાંડના આરોપી અધિકારીઓને ડિસમિસ કરાયા। રાજકોટ મનપા કમિશનરે 6 અધિકારીઓને ડિસમિસના આદેશ કર્યા છે। આરોપી અધિકારીઓને ડિસમિસ કર્યાની કોર્ટમાં જાણકારી આપવામાં આવી છે। રાજકોટ ટીઆરપી અગ્નિકાંડમાં મહાનગરપાલિકાની આ મોટી કાર્યવાહી મનપાના ફાયર ઓફિસર રોહિત વિગોડા ડિસમિસ સહિત અનેક એવા અધિકારીઓ છે જેમને ડિસમિસ કરવામાં આવ્યા છે। संवाददाता हिरेन राज्यगुरु अपनी साथे लाइव जोड़े गया है। जी हिरेन, बिल्कुल जे रीते राजकोटनी अंदर टीआरपी अग्निकांड थयो हतो अने तेना दोषितोने कड़क में कड़क तेनी सामे कार्यवाही थाय तेने लई अने एबीपी अस्मिता सहितना माध्यमोए रीतसर एक झुंबेश चलावी हती अने झुंबेश हवे रंग लावी होय तेवुं लागी रह्युं छे। हाईकोर्टनी अंदर आ केसने लई दुर्घटनाने लई जे सुओ मोटो थई हती तेनी अंदर जे जवाब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन राजकोट द्वारा रजू करवामां आव्यो छे तेमां स्पष्ट कहेवामां आव्युं छे के 6 अधिकारीओने डिसमिस करवामां आव्या छे। निवृत्त थयेला टीपीओ के जे मुख्य आरोपी आ केसनी अंदर छे मनसुख सागठिया तेमनी निवृत्ति पछीना जे लाभ छे एटले के रजामां जे रोकांतर रजा પડતર રજાનું રોકાંતર રૂપ તેને મળતું હોય છે તે તેમને નહીં આપવામાં આવે, રદ કરવામાં આવ્યું છે। આ ઉપરાંત માત્ર તેમને પ્રોવિઝનલ પેન્શન જ ચૂકવવામાં આવશે। જે અધિકારીઓને ડિસમિસ કરાયા છે તેની વાત કરીએ તો રાજકોટ કોર્પોરેશનના ફાયર સ્ટેશન ઓફિસર રોહિત વિગોટાને ડિસમિસ કરી દેવામાં આવ્યા છે। આ સાથે ટાઉન પ્લાનિંગ વિભાગના અધિકારીઓ ઉપર મોટી પસ્તાળ પડી છે। ગૌતમ જોશીને ડિસમિસ કરાયા છે, મુકેશ મકવાણાને डिसमिस कराया छे, जयदीप चौधरी ने डिसमिस कराया छे, राजेश मकवाणा ने डिसमिस कराया छे। ज्यारे चीफ टाउन प्लानिंग ऑफिसर मनसुख सागठिया के जे आ केसनी अंदर मुख्य आरोपी हता तेओ निवृत्त थई चूक्या छे एटले निवृत्ति पछीना जे एना भथ्थाओ छे वधाराना ए रद्द करी देवामां आव्या छे। जे तेमनी रजा तेमनी पड़ी रही होय ए रोकड़मां रूपांतरित थतुं होय छे। ज्यारे कोई सरकारी अधिकारी रिटायर्ड थता होय छे ए तेमने करी आपवामां नहीं आवे, रद्द करवामां आव्युं छे। साथे तेमने पेन्शन स्वरूपे मात्र प्रोविजनल पेन्शन चूकववामां आवशे। तो आ अंगेनो जवाब ए हाईकोर्टनी अंदर रजू करवामां आव्यो छे। हाईकोर्टे जे सुओ मोटो करी हती ए सुओ मोटोनी सुनावणी चाली रही छे ए दरमियान राजकोट महानगरपालिका द्वारा आ जवाब रजू करवामां आव्यो छे के 6 अधिकारीओने डिसमिस एटले के तेमने हाकी काढवामां आव्या छे। जे प्रमाणेनो रोल तेमनो सामे आव्यो हतो, जे बेदरकारी सामे आवी हती तेने लई अने आ तमाम सामे गुनो नोंधाया बाद कोर्टनी अंदर जे केस चाले छे ए केसनी अंदर आ जवाब रजू करवामां आव्यो छे। 6 अधिकारीओने डिसमिस करवामां आव्या छे। ज्यारे मुख्य आरोपी निवृत्त थई गयो छे मनसुख सागठिया तो तेमना निवृत्ति पछीना जे भथ्थाओ छे ते रद्द करी देवामां आव्या छे। जी आभार हिरेन विगतो आपवा माटे। तो अधिकारीओने सस्पेन्ड कर्या बाद अधिकारीओने मोटा पाये डिसमिस कर्यानो आ पहलो किस्सो छे। अगाऊ सस्पेन्ड कराया बाद हवे अधिकारीओने डिसमिस कराया छे। टीआरपी अग्निकांडने लईने आ मोटी जानकारी माध्यमों सतत दर्शावी रह्या हता। टीआरपी अग्निकांड बाद कार्यवाही कराववामां पण माध्यमोनो महत्वनो फाळो छे। अग्निकांडना आरोपी अधिकारीओने डिसमिस कराया छे। राजकोट मनपा कमिशनरे 6 एवा अधिकारीओ छे तेमने डिसमिस करवाना आदेश आप्या छे। आरोपी अधिकारीओने डिसमिस कर्यानी कोर्टमां पण जानकारी आपवामां आवी छे। जेम हिरेने पण कह्युं के कोर्टे सुओ मोटो कर्यो हतो। राजकोट टीआरपी अग्निकांडमां मनपाना फायर ऑफिसर रोहित विगोडाने डिसमिस करवामां आव्या छे। टाउन प्लानिंगना जे अधिकारीओ हता एवा घणा अधिकारीओ छे जेमने डिसमिस कराया छे। जेमां गौतम जोशी, मुकेश मकवाणा, जयदीप चौधरी, राजेश मकवाणा, मनसुख अने टाउन प्लानिंगना अधिकारी मनसुख सागठिया जे मुख्य आरोपी आ तमाम सामे कार्यवाही करवामां आवी छे। आ डिसमिस करवामां आव्या छे। साथे भ्रष्ट मनसुख सागठियाने मात्र प्रोविजनल पेन्शन मळशे। टाउन प्लानिंगना अधिकारी मनसुख सागठियाना भत्ता रद्द करवामां आव्या छे। टीआरपी अग्निकांड आपणे सौ कोई आपणे जाणीए छीए के खूब मोटो अग्निकांड हतो। अनेक लोकोना जीव गया हता। सतत माध्यमोमां दर्शाववामां आवतुं हतुं। एबीपी अस्मिताना एडिटर रोनक पटेल વધુ વિગતો સાથે ફોન લાઈન ઉપર જોડાયા છે। જી સર, સામાન્ય સંજોગોમાં અધિકારીઓ સસ્પેન્ડ થતા હોય છે અને સસ્પેન્ડ થયા પછી સ્થિતિ એવી સર્જાતી હોય છે કે કોઈ ને કોઈ બાને પાછલા દરવાજાથી એક સમય ગયા બાદ એ રીઇન્સ્ટોલ થઈ જતા હોય છે। એટલું જ નહીં, તેમની મોટી પહોંચ હોય તો કેટલાક તો એ જ મલાઈદાર ખાતા ઉપર એ પોસ્ટિંગ મેળવવામાં સફળ પણ થતા હોય છે। પરંતુ આ પહેલી વાર થયું છે કે એક સાથે આટલા અધિકારીઓને ડિસમિસ કરાયા છે। જો કે સાગઠિયા થોડોક નસીબવાળો એટલે રહ્યા
કે સાગઠિયાની નિવૃત્તિનો કાળ આવી ચૂક્યો હતો, પરંતુ જેમની નિવૃત્તિનો કાળ નહોતો આવ્યો એવા તમામ અધિકારી કે જેઓ આરોપી બનાવવામાં આવ્યા હતા એમને ડિસમિસ કર્યા છે. સસ્પેન્ડ અને ડિસમિસ આ બંને વચ્ચેનો ભેદ આપ સમજો. સસ્પેન્ડ ફરી એકવાર નોકરીમાં આવી શકે છે, પણ ડિસમિસ થયેલો વ્યક્તિ એટલે કે સાદી ભાષામાં કહીએ તો એને પાણીચું પકડાવ્યું ગણી શકાય, એટલે કે એને ફરી ક્યારે મોકો મળશે નહીં. એનો મતલબ જીવનભરની આ વ્યક્તિઓની સરકારી નોકરી ગઈ, એ પોસ્ટ ગઈ. અનેક કિસ્સા આપણે જોયા છે કે કેસ ચાલે, એક મુદતમાં કેસ ન થાય, ક્યાંક ચાર્જશીટ મોડી ફાઇલ થાય અને આ બધાના કારણે એ બચી પણ જતા હોય છે. આપણી સાથે પરસોત્તમભાઈ પીપળિયા જોડાયા છે. પરસોત્તમભાઈ, આપને યાદ હશે જ્યારે આ દુર્ઘટના બની, જીવલેણ દુર્ઘટના પણ નહીં પણ આ પાપ થયું રાજકોટની અંદર, એના બીજા દિવસે સવારે હું આપને સર્કિટ હાઉસ મળેલો અને આપ તમામ સાથે વાત કરેલી. એટલે મેં કહેલું કે ન્યાય ચોક્કસથી મળશે અને આપણને આશંકા પણ એ જ હતી કે સસ્પેન્ડ પૂરતી વાર્તા રહેશે, આગળ નહીં થાય, પણ કમસે કમ ડિસમિસ થયા છે. અને પહેલી વાર કદાચ થયું હશે જેટલું હું સમજુ છું ત્યાં સુધી એક સાથે અધિકારીઓ ડિસમિસ થયા અથવા કરવા પડ્યા. આ નિર્ણયને આપ કેવી રીતે મૂલવો છો? મને પૂરેપૂરી ખબર છે. આપે અહીંયા કેમ્પ રાખેલો અને નગર શ્રેષ્ઠીઓને અને સંસ્થાના આગેવાનોને આપણે બોલાવેલ અને ત્યારે એક આપણા તરફથી આશ્વાસન આપવામાં આવેલ કે જ્યાં સુધી આનો અંતિમ નિર્ણય નહીં થાય ત્યાં સુધી અમે જંપીશું નહીં. આજે આ જે નિર્ણય થયો છે એ જે મીડિયાએ કીધું હતું એનું 100% પાલન થયું છે, એનો સંતોષ છે. કારણ કે અત્યાર સુધી માત્ર સસ્પેન્ડ હતા, હવે ડિસમિસ થઈ ગયા છે. એટલે હવે એમને રાજકોટ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનમાં ફરજમાંથી ફરજ મુક્ત કરવામાં આવ્યા છે. એટલે જે પીડિત છે એને ન્યાય મળી ગયો છે, પરંતુ જે 2-4 મોટા મગરમચ્છો હતા જેને કહેવાય કમિશનર અને શાસકો, એની જે જવાબદારી બનતી હતી સ્ટેન્ડિંગ કમિટીના ચેરમેન વગેરે વગેરેની, એને સમિતિએ ટાળવી લીધા છે. એટલે એટલો હજી રંજ કહી શકાય. બાકી આ જે સસ્પેન્ડ ડિસમિસ થવાને પાત્ર હતા એ ડિસમિસ થયા છે. અને સાગઠિયા છે તેને વય મર્યાદાના કારણે તેમની ઉંમર પૂરી થઈ ગઈ હતી એટલે એને ડિસમિસ શબ્દ ન વાપરાય, પણ એના આંશિક લાભોથી એને વંચિત રાખવામાં આવ્યા છે. એટલે એને રોકડ રજાનો પગાર ને વગેરે લાભો એમને આપવામાં આવ્યા નથી. એટલે તે પણ એને શિક્ષાત્મક એની ઉપર કાર્યવાહી થઈ છે. એટલે એકંદરે જોઈએ તો જે પીડિત છે એને લાભ મળ્યો અને એને રાહત મળી છે કે ના જે કાંઈ મહેનત કરી મીડિયાએ એનું પરિણામ આવ્યું છે. પરસોત્તમભાઈ, આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર. ન માત્ર મીડિયા પણ તમામ રાજકોટના સ્થાનિક મીડિયાની પણ મહેનત હતી, અગ્રણીઓની પણ મહેનત હતી. જોકે ચોક્કસથી ન્યાય અદાલત કરશે, પણ આ કાર્યવાહીના ભાગરૂપ આ થયું છે કે સજા મોકૂફ નથી કરાયા, સજા માફ કરજો, નોકરીમાંથી સેવા મોકૂફ નથી કરાયા, પણ એમની સેવાને પૂર્ણ કરી દેવામાં છે, ડિસમિસ કરી દેવામાં આવી છે. વસરામભાઈ મારી સાથે જોડાયા છે. વસરામભાઈ, હું જરાય નથી કહેતો કે ન્યાય મળી ગયો, કારણ કે જેમના ઘરના લોકોનો જીવ ગયો છે એ કોઈ પણ પ્રકારની આર્થિક રાહત કે આ પ્રકારની કાર્યવાહીથી એ પૂર્ણ ન્યાય ન ગણાય. પણ એટલું ચોક્કસથી સંતોષ કમસે કમ એક જર્નાલિસ્ટ તરીકે આપ તમામ જાણો છો, એ વખતે મેં પણ સંકલ્પ કર્યો. ઘણા લોકો મારી પર પણ સવાલ ઉઠાવતા હતા કે તમે કહેતા હતા કે જો ન્યાય નહીં અપાવી શકું તો આજ પછી આવી ઘટનાનું કવરેજ કરવા નહીં આવું, પણ દર્દ પણ થતું હતું. પણ આ સંજોગોની અંદર 6 અધિકારીઓને ડિસમિસ કરવા સસ્પેન્ડમાંથી, એ નિર્ણયને આપ કેવી રીતે મૂલવો છો? રોહન ગોરખભાઈ, તમારા બધા મીડિયા વાળાનો જે તે સમયે આભાર માન્યો. ત્યારે પણ મેં કોંગ્રેસ પક્ષ તરીકે વિરોધ પક્ષના નેતા તરીકે મેં આજે હું આપનો એટલા માટે આભાર માનું છું કે આપ જે તે સમયે પણ બોલ્યા હતા એમાં એના મહદઅંશે, બધું નહીં પરંતુ મહદઅંશે અધિકારીઓ ઉપર જે પગલાં લેવાના
એ પગલાં લીધા છે, સારી વાત છે, પરંતુ મોટા જે માથા રહ્યા, દાખલા તરીકે કમિશનર, કારણ કે કોઈ પણ અધિકારી જ્યારે હુકમ કરતો હોય તો એની આખરી નિર્ણય હંમેશા કમિશનરનો હોય છે. મકાન પાડવાનો કદાચ ટીપી વાળા ઓર્ડર કરે તો એની ઉપર કમિશનરની, ડેપ્યુટી કમિશનરની સિગ્નેચર થાય, ત્યાર પછી જ થાય છે. એવી જ રીતે ફાયર ઓફિસરની વાત આવો તો ફાયર ઓફિસરો જે તે સમય થયા એમાં ચીફ ફાયર ઓફિસર થી માંડી અને નીચેના તમામ લોકો આવે છે, અને ચીફ ફાયર ઓફિસર ત્યારે જ હુકમ નો પાલન કરે જ્યારે કમિશનર હુકમ કરતા હોય ત્યારે. અને કમિશનર શાસકોનું માને છે, કારણ કે આમાં અગાઉ જે લોકોએ શાસકોની પણ મિલીભગતથી શાસકો ત્યાં સ્થળ ઉપર ગયા છે, એને જોયું છે, એને કીધેલું છે. જે તે સમયના ટીપી અધિકારીએ પણ આમાં રોકાવાનું કામ કર્યું કે આ ન ચાલે, પરંતુ ક્યાંક ને ક્યાંક શાસક પક્ષના સ્ટેન્ડિંગ કમિટીના ચેરમેન, મેયર આ લોકોના દબાણથી અને જે તે સમયના ચાલુ એક ધારાસભ્ય આના દબાણથી અધિકારીઓએ કામ કરવું પડ્યું. તો મારી દ્રષ્ટિએ આ તમામ લોકો અંદર આવવા જોઈએ, આની ઉપર એક પગલાં લેવા જોઈએ, આની ઉપર કેસ પણ થવા જોઈએ અને આ લોકોને સજા પણ થવી જોઈએ, કારણ કે જે નિર્દોષોની હત્યા થઈ હતી એમાં ક્યાંક ને ક્યાંક આ લોકોના પાપ પણ હતા. આપને ખબર છે કે રાજકોટમાં જયારે નેપાળી કાંડ બન્યો હતો ત્યારે એ લોકો પેટ્રોલ સાથે સળગ્યા હતા, અને એવા કાંડો રાજકોટમાં વારંવાર બને છે. આ એક પ્રકારનું, મારી દ્રષ્ટિએ હું જો વિચારતો હોઉં તો આ એક પ્રકારનું હત્યાકાંડ જ કહેવાય. આ અગ્નિકાંડ નો કહેવાય, હત્યાકાંડ કહેવાય. કેટલા લોકોના મૃત્યુ એક સાથે થઈ જાય કે હત્યાકાંડ કહેવાય. અગ્નિકાંડ તો ફક્ત અગ્નિ વ્યાપી હતી, તેમાં લોકો ભડથું થઈ ગયા છે. આપને અને મને બધાને ખબર છે, આપણે સ્થળ ઉપર હતા ત્યારે જે પરિસ્થિતિ જોવા જેવી હતી નહીં, આપણે જોઈ શકતા નહોતા. તેમ છતાં અત્યારે જે 6 અધિકારીઓને ડિસમિસ કર્યા છે એ એક સરાહનીય છે, સારો છે. અને એમાં રાજકોટના અને ખાસ કરીને આપનો પણ હું રાજકોટના એક નાગરિક તરીકે આભાર માનીશ, કારણ કે આપે પણ ત્યારે બહુ સારું એવું કવરેજ આપેલું. વર્ષાભાઈ, આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર. પરંતુ એ હકીકત છે, અમારા એ કવરેજમાં રાજકોટના સ્થાનિક પત્રકારોની માત્ર એબીપી અસ્મિતાની ટીમ પણ તમામ પત્રકારોની મહત્વની ભૂમિકા રહી હતી અને તમામ પત્રકારો આ વાતને તમામ પ્લેટફોર્મ પરથી રજૂ કરતા હતા. ખેર, મોટા સમાચાર એ છે વિલંબ ચોક્કસથી થયો છે, સંપૂર્ણ કાર્યવાહી નથી થઈ, પરંતુ પહેલીવાર એવું થયું છે કે અધિકારીઓને, તે પણ 6 અધિકારીઓને ડિસમિસ કરવામાં આવ્યા છે. હું ફરીથી શબ્દો પર ભાર મૂકું છું. સસ્પેન્ડ થયા પછી રિસ્ટોલ થાય છે, પણ અહીંયા 6 અધિકારીઓને ડિસમિસ કરાયા છે. અને આ બતાવે છે કે ચોક્કસથી અદાલતમાં તો ચોક્કસથી ન્યાય થશે જ, પણ ચોક્કસથી સરકાર લેવલે પણ જેટલા પણ લોકો આરોપી બન્યા હતા અને સરકારના પક્ષ તરફથી બનાવવામાં આવ્યા હતા તેમને ડિસમિસ કરીને ન્યાય અપાવવાની ઈચ્છા શક્તિ છે તે સરકારે ચોક્કસથી પ્રગટ કર્યું છે. બિલકુલ, આભાર સર જોડાવા બદલ.